Hello everyone, welcome to the English class for 8th standard. In our today's class, we are going to study Sir C.V. Raman. So in our last class, we have seen that Sir C.V. Raman, so he is a physicist who has done groundbreaking work in the field of scattering of light. So he is known for Raman effect and he won Nobel Prize for that. And he was born on 7th November 1888. His parents were Chandrasekhar Iyer and Parvati Ammal. And when he was a boy, during his childhood only, he had an interest in science. And when he was a boy, he used to go to school. At that time only, he used to borrow books from college boys and college students, and he used to read them. So this shows how much he has interest in science. And then because of his ill health, so he was not regular to his class and his health used to break down now and then. Though his health is not so good, still he scored first class in matriculation examination. Then he passed intermediate examination, and afterwards when he was ready to take BA, when he was ready to study BA, his relatives, they advised him that you should take history and economics, you should stop your science education there only, your study of science there only, they suggested. So but what happens means Raman, he didn't agree and he said that I will take science only, and he took physics in his BA. Then he completed his master, and afterwards what happens means he had a plan to move to go for higher studies to United Kingdom. But what happens means once again, because of his ill health, he lost that opportunity, and because of that he was very disappointed. Then what happens means his relatives once again, they suggested Raman that you should take competitive examination and you should work for history and economics, you should study history and economics. Then Sir C.V. Raman, he took it. So he studied that competitive examination, he took classes, and then he was appointed as a deputy accountant general. So now he got a government job. So because of that, all his relatives were very happy. But what happens means, though his relatives were happy that now Raman has settled, but he is not happy. He was very disappointed, he was very sad. Still he had a hope that okay, one or the other day I will become a scientist, I want to make some research. So that's how he says, that's how he thinks. But what happens means still he thinks that I am like a fish, so which is out of water, which is driven out of water, because now I am a deputy accountant general. I didn't wish to become a deputy accountant general, but now I am a government employee. So that's how it all goes in the life of Raman. So what will happen next we will see in our today's class. ನಿನ್ನೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಒಂದು ಕ್ಲಾಸ್ನಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡಿದ್ವಿ ಏನಂತಂದರೆ ರಾಮನ್ ಇವರು ಪ್ರಸಿದ್ಧವಾಗಿರುವಂಥ ಒಬ್ಬರು ವಿಜ್ಞಾನಿ. ಆಮೇಲೆ ಇವ್ರಿಗೆ ನೋಬೆಲ್ ಪ್ರೈಸ್ ಸಿಕ್ಕಿದೆ ರಾಮನ್ ಎಫೆಕ್ಟನ್ನು ಫೈಂಡ್ ಮಾಡಿದ್ದಕ್ಕೆ, ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ರಿಸರ್ಚ್ ಮಾಡಿದ್ದಕ್ಕೆ. ಆಮೇಲೆ ಇವರು ಜನಿಸಿರುವುದು 1888 ಒಳಗೆ ನವೆಂಬರ್ 7ರಲ್ಲಿ. ಆಮೇಲೆ ಇವ್ರ ತಂದೆ ಪಾರ್ವತಿ ಅಮ್ಮಲ್ ಮತ್ತು ಇವ್ರ ತಂದೆ ಚಂದ್ರಶೇಖರ್ ಅಯ್ಯರ್ ಮತ್ತು ತಾಯಿ ಪಾರ್ವತಿ ಅಮ್ಮಲ್. ಇವರು ಚಿಕ್ಕವರಿದ್ದಾಗಲೇ ಇವ್ರಿಗೆ ವಿಜ್ಞಾನದೊಳಗೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಆಸಕ್ತಿ ಇತ್ತು. ಇವ್ರು ಸ್ಕೂಲ್ಗೆ ಹೋಗಬೇಕಾದ್ರೂ ಸಹಿತ ತಮ್ಮ ಸ್ಕೂಲ್ ಬುಕ್ಸನ್ನು ಓದೋದು ಅಷ್ಟು ಅಲ್ಲದೆ ಅವ್ರೇನು ಮಾಡ್ತಿದ್ರು ಅಂತಂದ್ರೆ ಕಾಲೇಜ್ ಹುಡುಗರು ಬುಕ್ಸನ್ನು ತಗೊಂಡು ಅಲ್ಲಿನೂ ಸೈನ್ಸ್ ಓದ್ತಿದ್ರಂತ. ಸೊ ಅಷ್ಟೊಂದು ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಆ ಸೈನ್ಸ್ ವಿಜ್ಞಾನದೊಳಗಿತ್ತು. ಆಮೇಲೆ ಚಿಕ್ಕವರಿದ್ದಾಗಲೇ ಇವರು ಡೈನಮೋದು ಒಂದು ಮಾಡೆಲ್ ಮಾಡಿದರು. ಸೊ ಈ ಎಲ್ಲ ನೋಡಿ ನಮಗೇನು ಅನ್ನಿಸ್ತದಂದ್ರೆ ಅವರು ಬಾಲ್ಯದಿಂದಲೇ ಸೈನ್ಸ್ ಒಳಗೆ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟನ್ನು ತಗೋತಾ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ಅಂತಂದು. ಆಮೇಲೆ ಏನಾಗುತ್ತಂದ್ರೆ ಅವ್ರ ಆರೋಗ್ಯ ಸರಿ ಇರೋದಿಲ್ಲ, ಹಾಗಾಗಿ ರಾಮನ್ ಆಗಾಗಷ್ಟೇ ಸ್ಕೂಲಿಗೆ ಹೋಗ್ತಿರ್ತಾರೆ, ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇರೋದಿಲ್ಲ, ಸ್ಕೂಲ್ ಇರ್ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಆಗಿರ್ತಾರೆ ಸ್ಕೂಲಿಗೆ. ಆದರೂ ಸಹಿತ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಅನಾರೋಗ್ಯ ಇದ್ದರೂ ಸಹಿತ ಸ್ಕೂಲಿಗೆ ಕಡಿಮೆ ವಿಸಿಟ್ ಕೊಟ್ಟರೂ ಸಹಿತ ಅವ್ರು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರಂತಂದ್ರೆ ತಮ್ಮ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಯುಲೇಷನ್ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ಒಳಗೆ ಫಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ತಗೋತಾರೆ.
ಫಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಒಳಗೆ ಪಾಸ್ ಆಗ್ತಾರೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಂಟರ್ಮೀಡಿಯೇಟ್ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ಅದನ್ನು ಪಾಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಆಮೇಲೆ ಪ್ರೆಸಿಡೆನ್ಸಿ ಕಾಲೇಜಿಗೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ, ಅಲ್ಲಿನೂ ಚೆನ್ನಾಗಿ ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಆದ್ರೆ ಬಿ ಎ ಒಳಗೆ ಇನ್ನೇನೋ ಅವರು ತಮ್ಮ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟನ್ನು ಚಾಯ್ಸ್ ಮಾಡಿ ನಾ ಸೈನ್ಸ್ ತೊಗೋಬೇಕಂತಿದ್ದಾಗ ಅವರ ಸಂಬಂಧಿಕರು ಏನು ಹೇಳ್ತಾರಂತಂದ್ರೆ, ಮುಂದೆ ಬಿ ಎ ಒಳಗೆ ನೀನು ಸೈನ್ಸನ್ನು ತೊಗೋಬೇಡ, ನೀ ಏನು ಮಾಡಂತಂದ್ರೆ ಹಿಸ್ಟ್ರಿ ಮತ್ತು ಎಕನಾಮಿಕ್ಸನ್ನು ತೊಗೋ ಅಂಥೇಳಿ ಸಜೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಆದ್ರೆ ರಾಮನ್ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರಂತಂದರೆ ಅದನ್ನು ಡಿಸ್ಅಗ್ರಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಒಪ್ಪೋದಿಲ್ಲ, ನಾನೇನು ಮಾಡ್ತೀನಿ ಸೈನ್ಸನ್ನೇ ತಗೋತೀನಿ ಅಂತಂದು ಫಿಸಿಕ್ಸ್ ಒಳಗೆ ತಮ್ಮ ಬಿ ಎನ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡ್ಕೋತಾರೆ. ನಂತರ ತಮ್ಮ ಎಮ್ ಎಯನ್ನು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡ್ಕೋತಾರೆ. ಅದಾದ ನಂತರ ಅವ್ರಿಗೆ ಕನಸಿರುತ್ತೆ ಅಥವಾ ಅವ್ರ ಆಸೆ ಇರುತ್ತೆ ಏನಂತಂದರೆ, ನಾನು ಯುನೈಟೆಡ್ ಕಿಂಗ್ಡಮ್ ಹೊರದೇಶಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಅಲ್ಲಿ ನನ್ನ ವಿಜ್ಞಾನದ ಒಂದು ಕಲಿಕೆಯನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸ್ಬೇಕು ಅಂತಿರ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಏನಾಗುತ್ತಂದ್ರೆ ಅವರು ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಬ್ಯಾಡ್ ಲಕ್ ಅಂಥೇಳಿ ಹೇಳ್ಬೋದು ನಾವು. ಅವರ ಹೆಲ್ತ್, ಅವರ ಆರೋಗ್ಯ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಕೆಟ್ಟು ಹೋಗುತ್ತೆ. ಅವಾಗ ಸ್ವಲ್ಪ ಆರಾಮ ಇರೋದಿಲ್ಲ, ಅವ್ರಿಗೆ ಅನಾರೋಗ್ಯ ಆಗಿಬಿಡ್ತಾರೆ ಅವಾಗ. ಹಾಗಾಗಿ ಅವರು ಆ ಅಪಾರ್ಚುನಿಟಿಯನ್ನು ಕಳ್ಕೊತಾರೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಅವ್ರ ಸಂಬಂಧಿಕರು ಏನು ಹೇಳ್ತಾರಂತಂದ್ರೆ, ಈಗ ನಿಂದು ಹೆಲ್ತ್ನೂ ಸರಿ ಇಲ್ಲ, ಸೊ ನೀನು ಏನು ಮಾಡು, ಮುಂದೆ ಎಮ್ ಎರ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿದೆ ನಿಂದು, ನೀನು ಈಗ ಕಾಂಪಿಟೇಟಿವ್ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ತಯಾರಿ ಮಾಡು ಅಂಥೇಳಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಸ್ಪರ್ಧಾತ್ಮಕ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ನೀನು ಪ್ರಿಪೇರ್ ಆಗಂಥೇಳಿ ಕಲ್ಕತ್ತಾಗೆ ಕಳಿಸ್ತಾರೆ. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಅವರು ಹಿಸ್ಟ್ರಿ ಮತ್ತು ಎಕನಾಮಿಕ್ಸ್ ಎರಡೂ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಆದರೂ ಸಹಿತ ಅದನ್ನೂ ಕಲಿತಾರೆ. ಆಮೇಲೆ ಆ ಕಾಂಪಿಟೇಟಿವ್ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ಒಳಗೆ ಫಸ್ಟ್ ರ್ಯಾಂಕನ್ನು ತಗೊಂಡು ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಜಾಬನ್ನು ತಗೋತಾರೆ. ಸೊ ಅವ್ರಿಗೆ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಜಾಬ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಅದಾದ ನಂತರ ಅವ್ರಿಗೆ ಡೆಪ್ಯೂಟಿ ಅಕೌಂಟೆಂಟ್ ಜನರಲ್ ಪೋಸ್ಟ್ ಸಿಗುತ್ತೆ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ನಾಗ. ಆದರೂ ಸಹಿತ ನಾವು ಏನು ನಮ್ಮೆಲ್ಲಾರ್ದು ಇಚ್ಛೆ ಏನಿರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ, ಹೇಗಾದ್ರೂ ಮಾಡಿ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಜಾಬ್ ತೊಗೋಬೇಕಪ್ಪ, ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರಿ ಇರಬೇಕು. ಸೊ ಇದೆಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಕನಸಾಗಿದ್ರೆ, ಈಗ ಆ ಕನಸು ಯಾರ್ದು? ಸರ್ ಸಿ ವಿ ರಾಮನ್ದು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿದೆ. ರಾಮನ್ ಅವರು ಈಗ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಜಾಬನ್ನು ತೊಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೂ ಸಹಿತ ಅವ್ರ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಎಲ್ಲೋ ತೃಪ್ತಿ ಇಲ್ಲ, ಅವ್ರ ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲೋ ಅಶಾಂತಿ ಇದೆ, ಸಂತೋಷ ಇಲ್ಲ. ಯಾಕಂತಂದ್ರೆ ಅವ್ರದ್ದು ವಿಚಾರ, ಅವ್ರದ್ದು ಕನಸು ಏನಾಗಿತ್ತಂದ್ರೆ ತಾವು ಒಬ್ಬ ವಿಜ್ಞಾನಿ ಆಗಬೇಕಂತಿತ್ತು. ಆದರೆ ಈಗ ಅವರು ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಜಾಬ್ ಒಳಗೆ ಅದಾರ, ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಜಾಬನ್ನು ತೊಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂಥೇಳಿ ಮನಸ್ಸು ಅಶಾಂತ ಇರುತ್ತೆ. ಅವ್ರಿಗೇನು ಅನ್ನಿಸ್ತಾ ಇರುತ್ತಂದ್ರೆ, ಅವರ ಮನೋಭಾವನೆ ಹೇಗಿರುತ್ತಂದ್ರೆ, ನಾ ಏನಪ್ಪ ಈಗ ಒಂದು ಮೀನದಂಗೆ ಇದ್ದೀನಿ, ಅದು ಎಂಥ ಮೀನು ಅಂತಂದ್ರೆ ನೀರ್ಲಿಂತ್ರ ಹೊರಗೆ ಹಾಕಿರುವಂಥ ಮೀನು ಅದೇ ರೀತಿ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂತ ಅನ್ಕೊತಾರೆ. ಸೊ ನೀರ್ಲಿಂತ್ರ ಹೊರಗೆ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲೋ ಅವರ ಆಸೆ ಆಕಾಂಕ್ಷೆಗಳು ಎಲ್ಲ ಸತ್ತು ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾವು ಅಂಥೇಳಿ ಫೀಲ್ ಮಾಡ್ಕೋತಾರೆ. ಆಮೇಲೆ ಮತ್ತೂ ಒಂದು ದೃಢ ನಿಶ್ಚಯನ ತಗೋತಾರೆ, ಇಲ್ಲ ನಾನು ಮುಂದೆ ಜೀವನದೊಳಗೆ ಹೇಗಾದ್ರೂ ಮಾಡಿ ಒಬ್ಬ ವಿಜ್ಞಾನಿ ಆಗೇ ಆಗ್ತೀನಿ ಅಂಥೇಳಿ ಅನ್ಕೋತಾರೆ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಅವರು ವಿಜ್ಞಾನಿ ಆಗ್ತಾರಾ? ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಅವರು ವಿಜ್ಞಾನಿ ಆಗ್ತಾರ ಅನ್ನೋದನ್ನು ನಾವು ಈ ಇವತ್ತಿನ ಕ್ಲಾಸ್ನಲ್ಲಿ ನೋಡೋಣಂತ. ಸೊ ಓಪನ್ ಪೇಜ್ ನಂಬರ್ 19, 4th para. Even as deputy accountant general, Raman mixed with scientists and took interest in science. One day, while returning from his office, he saw a banner outside a building on which was printed the Indian Association of Scientists. At the sight of that banner, Raman got off the moving train and went to meet the scientists who had gathered in that building. Some time later, when he was in Rangoon, he learned that an institution had bought a piece of modern scientific apparatus. He hurriedly put on his clothes and went to have a look at it. Such was the interest he had in science. So here in this paragraph they have explained that how deeply our Sir C.V. Raman was interested in science. Even as Deputy Accountant General, Raman mixed with scientists and took interest in science. So now what happens means, here our Sir C.V. Raman, so he has become a Deputy Accountant General. So he got a job of government, so he is now Deputy Accountant General. Still he used to mix with scientists, and he used to gather with those scientists and he used to talk about research. ನೋಡ್ರಿ, ರಾಮನ್ ಅವರು ಈಗ ಅವ್ರಿಗೆ ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರಿ ಆ್ಯಸ್ ಎ ಡೆಪ್ಯೂಟಿ ಅಕೌಂಟೆಂಟ್ ಜನರಲ್ ಅಂತ ಸಿಕ್ಕಿದ್ರೂ ಸಹಿತ ಅವ್ರ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಅತೃಪ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಅವರು
ತಾವು ನೌಕರಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರೂ ಸಹಿತ ಬೇರೆ ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳು ಎಲ್ಲೋ ಒಂದು ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳ ಸೇರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಅಲ್ಲಿ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಮೀಟಿಂಗ್ ನಡೀತಾ ಇದೆ ಅಥವಾ ವರ್ಕ್ಶಾಪ್ ಕಾರ್ಯಾಗ್ರಹ ಅಂತ ಏನು ಅಂತೀವಲ್ಲ, ಸೊ ಅದೇನೋ ನಡೀತಾ ಇದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅವರು ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಮೀಟಾಗಿ ಸೈಂಟಿಸ್ಟ್ ಜೋಡಿ ಮಾತಾಡ್ತಿದ್ರಂತ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಇಲ್ಲೇ ತಾವು ಒಬ್ಬ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಜಾಬನ್ನು ತಗೊಂಡ್ರೂ ಸಹಿತ ಪಡೆದ್ರೂ ಸಹಿತ ಅವ್ರೇನು ಮಾಡ್ತಾರಂತಂದ್ರೆ ವಿಜ್ಞಾನವನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸ್ಬೇಕಂತ ಹೇಳಿ ಬೇರೆ ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳು ಏನಿರ್ತಾರಲ್ಲ ಅವ್ರ ಜೋಡಿ ಮಾತನಾಡ್ತಾರ, ಅವ್ರ ಜೋಡಿ ತಮ್ಮ ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸ್ಕೋತಾರೆ. One day while returning from his office, he saw a banner outside a building on which was printed the Indian Association of Scientists. So one day what happens means while he was returning from the office, so while he was returning from his office to his home, at that time he saw a banner, and that banner, so that was a banner, it contained the Indian Association of Scientists. So there was a banner of the Indian Association of Scientists. While he saw that banner, so what happens, what he did, let us see. ನೋಡ್ರಿ, ಅವರು ತಮ್ಮ ಮನೇಲಿಂತ್ರ ತಮ್ಮ ಆಫೀಸ್ಲಿಂತ್ರ ಮನೆಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇರಬೇಕಾದ್ರೆ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಬ್ಯಾನರನ್ನು ಹಾಕಿರ್ತಾರೆ, ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಪೋಸ್ಟರನ್ನು ಹಾಕಿರ್ತಾರೆ. ಆ ಪೋಸ್ಟರ್ ಮೇಲೆ ಏನು ಬರ್ದಿರ್ತಾರಂತಂದ್ರೆ ದ ಇಂಡಿಯನ್ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಆಫ್ ಸೈಂಟಿಸ್ಟ್. ಸೊ ದ ಇಂಡಿಯನ್ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಆಫ್ ಸೈಂಟಿಸ್ಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಬರ್ದಿದ್ದನ್ನು ನೋಡಿ ಅವ್ರು ಇನ್ನೇನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ನೋಡೋಣ. At the sight of that banner, Raman got off the moving train and went to meet the scientists who had gathered in that building. See, when he saw that banner, when he saw that all the scientists, Indian Association of Scientists, so all the scientists will gather there, suddenly though the train is moving, he got out of that train, he got off that train and the moving train, and he met with that scientist. See, ನೋಡ್ರಿ ಹೌ ಮಚ್ ಹಿ ಈಸ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟೆಡ್ ಇನ್ ಸೈನ್ಸ್. ಇಲ್ಲೇನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಆ ಬ್ಯಾನರ್ ನೋಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಇಂಡಿಯನ್ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಆಫ್ ಸೈಂಟಿಸ್ಟ್ ಅಂತಿರುತ್ತೆ, ಎಲ್ಲ ಭಾರತದ ಸೈಂಟಿಸ್ಟ್ಗಳು ಬಂದು ಸೇರ್ತಾರೆ ಅಂತಿದ್ದಾಗ ಅವರು ಆ ಟ್ರೈನ್ ಮೂವ್ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ, ಟ್ರೈನ್ ಇನ್ನೇನೋ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಅದನ್ನು ನೋಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಆ ಟ್ರೈನ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆದರೂ ಸಹಿತ ಆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಿರುವಂಥ ಟ್ರೈನ್ಲಿಂತ್ರ ಕೆಳಗಿಳಿದು ಆ ಸೈಂಟಿಸ್ಟ್ಗಳನ್ನು ಮೀಟ್ ಆಗ್ಬೇಕಂತ ಹೇಳಿ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಸೊ ಇದ್ರಲಿಂತ್ರ ನಮಗೇನು ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತಂದ್ರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ವಿಜ್ಞಾನ, ಅವ್ರಿಗೆ ಸೈನ್ಸ್, ರಿಸರ್ಚ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಭಾಳ ಇಷ್ಟ, ಭಾಳಷ್ಟು ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇರುತ್ತೆ ಅಂಥೇಳಿ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಸಮ್ ಟೈಮ್ ಲೇಟರ್ ವೆನ್ ಹಿ ವಾಸ್ ಇನ್ ರಂಗೂನ್, he learned that an institution had bought a piece of modern scientific apparatus. See, so sometime before in Rangoon, while he was working in Rangoon, or while he was in Rangoon, so he got a news that there is a institution, okay, and it had bought some pieces, modern, so new scientific equipments, new scientific apparatus. So that's how he was interested. ರಂಗೂನ್ ಒಳಗೆ ರಾಮನ್ ವರ್ಕ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ, ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ, ಅಥವಾ ಅವ್ರು ಅಲ್ಲಿ ಹೋದಾಗ ಒಂದು ನ್ಯೂಸ್, ಒಂದು ಸುದ್ದಿ ಕೇಳಿಬರುತ್ತೆ. ಅದೇನಂತಂದ್ರೆ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಹೊಸವಾಗಿರುವಂಥ ಆಧುನಿಕ ಉಪಕರಣಗಳನ್ನು, ವಿಜ್ಞಾನದೊಳಗೆ ಬಳಸುವಂಥ ಕೆಲವು ಉಪಕರಣಗಳನ್ನು ತಗೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ಅಂಥೇಳಿ ಇವ್ರಿಗೆ ನ್ಯೂಸ್ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದನ್ನು ಸಹಿತ ನೋಡೋಕೆ ಅವರು ಅಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗಿರ್ತಾರೆ. ಹಿ ಹರಿಡ್ಲಿ ಪುಟ್ ಆನ್ ಹಿಸ್ ಕ್ಲೋತ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವೆಂಟ್ ಟು ಹ್ಯಾವ್ ಅ ಲುಕ್ ಎಟ್ ಇಟ್. ಸಚ್ ವಾಸ್ ದ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಹಿ ಹ್ಯಾಡ್ ಇನ್ ಸೈನ್ಸ್. ಸಿ, when he came to know that in Rangoon there is an institution, so it had some new modern scientific apparatus, scientific equipments, so then he hurriedly put his clothes and he went to see that. ನೋಡ್ರಿ, ಅವ್ರಿಗೆ ರಂಗೂನ್ ಒಳಗೆ ಆ ಸೈಂಟಿಫಿಕ್ ಉಪಕರಣಗಳನ್ನು, ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಉಪಕರಣಗಳನ್ನು ತಂದಿದ್ದಾರೆ ಅಂಥೇಳಿ ಗೊತ್ತಾದ ತಕ್ಷಣ ಅವ್ರು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರಂತಂದ್ರೆ ಜಲ್ದಿ ಡ್ರೆಸ್ ಆಗಿ ಆ ಒಂದು ಉಪಕರಣಗಳನ್ನು ಸೈಂಟಿಫಿಕ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ಗೆ ಹೋಗಿ ನೋಡಿ ಬರ್ತಾರೆ. In 1911, Raman was appointed Special Accountant General for Posts and Telegraphs in Calcutta. But when he offered the post of professor at Calcutta University, he jumped at that offer and accepted the post gladly. After working at Calcutta University for 15 years, he became the director of the Indian Institute of Science in Bangalore. The Raman Research Institute was started in 1948. Raman resigned his post at the Indian Institute of Science and became the director of the Research Institute. Here he conducted his research in physics until his death.
So now here once again in the 5th para they are explaining that how much Raman is interested in science. So because of his interest in science, so what he has done, it is described in this paragraph. So ಅವ್ರಿಗೆ ರಾಮನ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಎಷ್ಟೊಂದು ಆಸಕ್ತಿ ಇತ್ತು ವಿಜ್ಞಾನದೊಳಗೆ ಈ ಒಂದು ಪ್ಯಾರಾಗ್ರಾಫ್ನಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. In 1911 Raman was appointed Special Accountant General for Posts and Telegraphs in Calcutta. So in 1911 he was promoted. So he was appointed as a Special Accountant General. Earlier in 1907 he was a Deputy Accountant General, but now he is a Special Accountant General and Special Accountant General for Posts and Telegraphs in Calcutta. ಕಲ್ಕತ್ತಾದೊಳಗೆ ಇವ್ರಿಗೆ ಪ್ರಮೋಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು, ಅದನ್ನು ಸಿಕ್ಕಿರುತ್ತೆ. ಮೊದಲು ಅವರು ಡೆಪ್ಯೂಟಿ ಅಕೌಂಟೆಂಟ್ ಜನರಲ್ ಆಗಿ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಈಗ ಅವ್ರಿಗೆ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಅಕೌಂಟೆಂಟ್ ಜನರಲ್ ಪೋಸ್ಟ್ ಸಿಗುತ್ತೆ ಕಲ್ಕತ್ತಾದೊಳಗೆ, ಅದು ಪೋಸ್ಟ್ ಮತ್ತು ಟೆಲಿಗ್ರಾಫ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ನಾಗ. But when he was offered the post of professor at Calcutta University, he jumped at that offer and accepted the post gladly. See, but what happens means, once while he was working as a special accountant general, at that time from Calcutta University there was an offer to Mr. Raman. So then that Sir C.V. Raman, so he accepted the offer of professor of that Calcutta University. Why he accepted? Because he had interest in science. So that's why he accepted that, and he now become as a professor and he left his post special accountant general. ಏನಾಗುತ್ತಂದ್ರೆ, ಸೊ ಈಗ ಸರ್ ಸಿ ವಿ ರಾಮನ್ ಅವರು ತಮ್ಮ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಅಕೌಂಟೆಂಟ್ ಜನರಲ್ ಹುದ್ದೆಯನ್ನು ಬಿಟ್ಟು, ಆ ಪೋಸ್ಟನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರಂತಂದ್ರೆ, ಸೊ ಅವ್ರೀಗ ತಮ್ಮ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಅಕೌಂಟೆಂಟ್ ಜನರಲ್ ಪೋಸ್ಟನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಪ್ರೊಫೆಸರ್ಶಿಪ್ಪಿಗೆ ಒಂದು ಆಫರ್ ಬಂದಿರುತ್ತೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಕಲ್ಕತ್ತಾ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿಲಿಂದ ಅವ್ರಿಗೆ ಒಂದು ಆಫರ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಆ್ಯಸ್ ಅ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ನಮ್ಮ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ಒಳಗೆ ವರ್ಕ್ ಮಾಡಿರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ಒಂದು ಕ್ಷಣನೂ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಲಾರ್ದು ರಾಮನ್ ಅವ್ರು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರಂತಂದ್ರೆ ಆ ಪೋಸ್ಟನ್ನು ಎಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಆ ಆಫರನ್ನು ಎಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಆ್ಯಸ್ ಅ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಕಲ್ಕತ್ತಾ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿಯನ್ನು ಜಾಯಿನ್ ಮಾಡ್ಕೋತಾರೆ. ಅದು ಸಂತೋಷದಿಂದ. ಯಾಕೆ ಈ ರೀತಿ ಅವ್ರು ಮಾಡ್ತಾರೆ? ಯಾಕಂತಂದ್ರೆ ವಿಜ್ಞಾನ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಭಾಳ ಇಷ್ಟ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇನ್ನು ಅಲ್ಲಿ ಆ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ವಿಜ್ಞಾನದ ಬಗ್ಗೆ ಕಲಿಸ್ತಾ ತಾನು ಇನ್ನೇನೋ ಮುಂದೆ ಸಂಶೋಧನೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ಬೋದು, ಇನ್ನೂ ಏನೋ ಕಲಿಯಬೋದು ಅಂಥೇಳಿ ಆ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಅಕೌಂಟೆಂಟ್ ಜನರಲ್ ಪೋಸ್ಟನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಈಗೇನು ಮಾಡ್ತಾರಂತಂದ್ರೆ ಅವರು ಪ್ರೊಫೆಸರ್ಶಿಪ್ಪನ್ನು ಎಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೋತಾರೆ. After working at Calcutta University for 15 years, he became the director of Indian Institute of Science in Bangalore. So, he served at Calcutta University for 15 years. After completion of 15 years, after his service, so now he left that university and now he became the director of Indian Institute of Science in Bangalore. So, now he came to Bangalore. 15 ವರ್ಷ ಅವರು ಕಲ್ಕತ್ತಾ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ಒಳಗೆ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಆ್ಯಸ್ ಅ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಆ 15 ವರ್ಷ ಆದ ನಂತರ ಅವರು ಈಗ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಆಗಿ ಇಂಡಿಯನ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಆಫ್ ಸೈನ್ಸ್ ಇನ್ ಬೆಂಗಳೂರದೊಳಗಿರುವಂಥ ಒಂದು ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಇರುತ್ತೆ, ಇಂಡಿಯನ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಆಫ್ ಸೈನ್ಸ್. ಸೊ ಅಲ್ಲಿಯ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಆಗಿ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡ್ತಿರ್ತಾರೆ. The Raman Research Institute was started in 1948. Raman resigned his post at the Indian Institute of Science and became the director of Research Institute. See, what happens means, so earlier Raman, so he was a director of Indian Institute of Science, but now in 1948, so Raman Research Institute was started. It was founded. ಈಗೇನಾಗುತ್ತಂದ್ರೆ ಮೊದಲು ಆ್ಯಸ್ ಅ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಆಗಿ ಇಂಡಿಯನ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಆಫ್ ಸೈನ್ಸ್ ಒಳಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು ಬೆಂಗಳೂರದೊಳಗೆ. ಈಗೇನು ಮಾಡ್ತಾರಂತಂದ್ರೆ 1948 ಒಳಗೆ ತಮ್ಮದೇ ಆಗಿರುವಂಥ ರಾಮನ್ ರಿಸರ್ಚ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಅಂಥೇಳಿ ಓಪನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಅದನ್ನು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಅಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಕೆಲಸವನ್ನು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. Raman resigned his post at the Indian Institute of Science and became the director of Research Institute. See, so earlier as he was serving the Indian Institute of Science, so as a director he resigned that post, and now
ಆ್ಯಸ್ ಅ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಆಫ್ ರಿಸರ್ಚ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಹಿ ಈಸ್ ವರ್ಕಿಂಗ್. ಅವರು ತಮ್ಮ ಇಂಡಿಯನ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಆಫ್ ಸೈನ್ಸ್ ಅಂತ ಏನಿತ್ತಲ್ಲ, ಆ ಇಂಡಿಯನ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಆಫ್ ಸೈನ್ಸ್ ಒಳಗೆ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಆಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋದನ್ನು, ಆ ಪೋಸ್ಟನ್ನು ರಾಜೀನಾಮೆ ಕೊಡ್ತಾರೆ, ರಿಸೈನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ರಿಸೈನ್ ಮಾಡಿದ ನಂತರ ತಮ್ಮದೇ ಆಗಿರುವಂಥ ರಾಮನ್ ರಿಸರ್ಚ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಅಂತ ಏನಿರುತ್ತಲ್ಲ, ರಿಸರ್ಚ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಒಳಗೆ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಆಗಿ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾರೆ. He continued his research in physics until his death. So, until his death, he continued his research in physics. ಅವರು ಅಂಟಿಲ್ ಹಿಸ್ ಡೆತ್, ತಮ್ಮ ಕೊನೆಯ ಉಸಿರಿವರೆಗೂ ಅವರು ಆ ರಾಮನ್ ರಿಸರ್ಚ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಅಂತ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಫಿಸಿಕ್ಸ್ ಒಳಗೆ ಫಿಸಿಕ್ಸ್ ಒಳಗೆ ರಿಸರ್ಚ್ ಸಂಶೋಧನೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ತಮ್ಮ ಕೆಲಸವನ್ನು ಕೊನೆಯ ಉಸಿರುತನ ಆ ರಿಸರ್ಚ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ನಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ. Raman was a great scientist. Throughout his life, he was intensely attached to science. For the sake of science, he gave up the highly paid post of Special Accountant General and accepted a professorship at Calcutta University. He would forget all about food and rest while he was at work, and his wife had often to tell him that his breakfast or coffee was getting cold. Like all great scientists, Raman had a lot of curiosity. Earlier in his life, while on a voyage to Europe, he saw the wonderful blue of the Mediterranean Sea. This led to his work on the laws of light scattering in liquids, and it ended in his discovery of Raman effect. He was awarded the Nobel Prize for this in 1930. So here they have explained that in this paragraph, Sir C.V. Raman, so how he worked in that institute and how he got the Nobel Prize. Let us see. Raman was a great scientist. So undoubtedly, so Raman was a great scientist. Raman ಅವರು ಒಂದು great ವಿಜ್ಞಾನಿ ಆಗಿದ್ರು. Throughout his life, he was intensely attached to science. So throughout his life, always he was interested, always he had some attachment with science. ಎಲ್ಲೋ ವಿಜ್ಞಾನದಿಂದ ಅವ್ರಿಗೆ ಒಂದು ಯಾವುದೋ ಅಟ್ಯಾಚ್ಮೆಂಟ್ ಇತ್ತು, ಬಹಳಷ್ಟು ಆಸಕ್ತಿ ಇತ್ತು ಅದ್ರೊಳಗೆ. For the sake of science, he gave up the highly paid post of Special Accountant General and accepted a professorship at Calcutta University. See, as I said earlier only, so Raman, he accepted the post of professorship at Calcutta University because he had interest in science, and he gave up the post of Special Accountant General. Though he was a government employee, though he had a salary, so that we can say it has a salary, highly paid post. Okay, he will not get that much of salary in his professorship, but also he left that and he accepted the professorship. ರಾಮನ್ ಅವರು ತಮ್ಮ ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಇಲ್ಲಿ. ರಾಮನ್ ಅವರು ತಮ್ಮ ಜೀವನದೊಳಗೆ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಅಕೌಂಟೆಂಟ್ ಜನರಲ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಜಾಬ್, ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರಿಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಿರುವಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಯಾಲ್ರಿನೂ ಚಲೋ ಸಿಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಅವ್ರಿಗೆ. ಆದರೂ ಸಹಿತ ಆ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಜಾಬನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಆ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಆಗಕ್ಕೆ ರೆಡಿ ಇರ್ತಾರೆ. ಕಲ್ಕತ್ತಾ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ಒಳಗೆ ಹುಡುಗರನ್ನು ಕಲ್ಸಕ್ಕೆ ರೆಡಿ ಇರ್ತಾರೆ. ಯಾಕಂತಂದ್ರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ವಿಜ್ಞಾನದೊಳಗೆ ಭಾಳಷ್ಟು ಆಸಕ್ತಿ ಇತ್ತು, ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇತ್ತು. He would forget all about food and rest while he was at work, and his wife had often to tell him that his breakfast or coffee was getting cold. See how much deeply he had interest in science, we can come to know. So while he was working or while he was resting, so at every time he was thinking about research, every time he was thinking about science, every time he was thinking about physics. So here there is an instance, we can say an incident shown in this lesson, that Raman's wife, she used to always tell him that, so now your coffee or breakfast, it's getting cold. So that much he was lost in science and research. ನೋಡ್ರಿ, ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸಣ್ಣದಾಗಿರುವಂಥ ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಏನಂತಂದ್ರೆ, ರಾಮನ್ ಅವರು ಎಷ್ಟೊಂದು ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇತ್ತು ಸೈನ್ಸ್ ಒಳಗಂತಂದ್ರೆ, ಅವರು ವೈಫ್ ಏನಿರ್ತಾರಲ್ಲ, ಬ್ರೇಕ್ಫಾಸ್ಟ್ ಆಗಲಿ ಅಥವಾ ಕಾಫಿಯನ್ನು ತಂದು ಇಟ್ಟಿದ ನಂತರನೂ ರಾಮನ್ ಅದನ್ನು ಬ್ರೇಕ್ಫಾಸ್ಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೂ ರೆಡಿ ಇರ್ತಿರೋದಿಲ್ಲ, ಕಾಫಿನೂ ತೊಗೊಳಕ್ಕೆ ರೆಡಿ ಇರ್ತಿರೋದಿಲ್ಲ.
ಅವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತಂದರೆ ರಾಮನ್ ಅವ್ರ ವೈಫ್ ಅವ್ರಿಗೆ ನೆನಪು ಮಾಡ್ತಿರ್ತಾರೆ, ಕಾಫಿ ಕೋಲ್ಡ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ಬ್ರೇಕ್ಫಾಸ್ಟ್ ಕೋಲ್ಡ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ತಿನ್ನಿರಿ ಅಂಥೇಳಿ. ಸೊ ಇಷ್ಟೊಂದು ಡೀಪ್ಲಿ ಅವರು ಸೈನ್ಸ್ ಒಳಗೆ, ಫಿಸಿಕ್ಸ್ ಒಳಗೆ ರಿಸರ್ಚ್ ಮಾಡೋದ್ರೊಳಗೆ ಡೀಪ್ಲಿ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ತೊಗೊಂಡಿರ್ತಾರೆ. Like all great scientists, Raman had a lot of curiosity. See, like other scientists, Raman had a curiosity. ಬೇರೆ ಸೈಂಟಿಸ್ಟ್, ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳು ಯಾವ ರೀತಿ ತಮ್ಮ ಕುತೂಹಲವನ್ನು ತೋರಿಸ್ತಾರಲ್ಲ, ಅದೇ ಥರ ರಾಮನ್ ಒಳಗೂ ಒಂದು ಕುತೂಹಲ, ಒಂದು ಆಸಕ್ತಿ ಇತ್ತು. Earlier in his life, while on a voyage to Europe, he saw a wonderful blue of Mediterranean Sea. So here, while he was on a voyage to Europe, so he saw the blue color of Mediterranean Sea. Then suddenly he got some questions, so he was very curious about that blue color. He was very curious about that Mediterranean Sea. So what happens next? Let us see. ರಾಮನ್ ಅವರು ತಮ್ಮ ಪ್ರಯಾಣ ಯುರೋಪಿಗೆ ಹೋಗಬೇಕಾದ್ರೆ ಅವಾಗ ಮೆಡಿಟೇರಿಯನ್ ಸಿಯನ್ನು ಪಾಸ್ ಮಾಡ್ತಿರ್ತಾರೆ. ಆ ಮೆಡಿಟೇರಿಯನ್ ಸಿಯ ನೀಲಿ ಬಣ್ಣವನ್ನು ನೋಡಿ ಕೆಲವೊಂದು ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಅವ್ರ ಮೈಂಡಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಅವು ಏನೇನು ಯಾವ ರೀತಿ ಅಂತಂದು ನೋಡು ನಿನ್ನ. This led to his work on the laws of light scattering in liquids, and it ends in the discovery of Raman effect. See, when he saw that blue color of Mediterranean Sea, so then he discovered that okay, light can scatter even in liquids also. Then he discovered that Raman effect. Then he discovered scattering of lights, and so this was his research, Raman effect, and he was awarded Nobel Prize for this in 1930. ನೋಡ್ರಿ, ಆ ಮೆಡಿಟೇರಿಯನ್ ಸಿಯನ್ನು ಪಾಸ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಆ ಮೆಡಿಟೇರಿಯನ್ ಸಿಯ ನೀಲಿ ಬಣ್ಣವನ್ನು ನೋಡಿ ಅವರು ಕೆಲವೊಂದು ಕ್ವಶನ್ಸನ್ನು ತಮ್ಮ ಮೈಂಡಲ್ಲಿ ಇರ್ತಾವು. ಆ ಕ್ವಶನ್ಸನ್ನು ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಅವರು ಆ ಒಂದು ಆವಿಷ್ಕಾರ ಅಥವಾ ಆ ಒಂದು ರಿಸರ್ಚನ್ನು ಕಂಡು ಹಿಡಿತಾರೆ, ಆ ಸಂಶೋಧನೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅದು ಏನಂತಂದ್ರೆ ರಾಮನ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಅಂಥೇಳಿ. ಸೊ ರಾಮನ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ನೀರ್ದೊಳಗೂ ಅಥವಾ ಯಾವುದೇ ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಪದಾರ್ಥದೊಳಗೂ ನಾವು ಏನು ನೋಡ್ಬೋದು ಅಂತಂದ್ರೆ ಕಿರಣಗಳನ್ನು ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ಆಗೋದನ್ನು ನೋಡ್ಬೋದು, ಸ್ಕ್ಯಾಟ್ರಿಂಗ್ ಆಫ್ ಲೈಟನ್ನು ನೋಡ್ಬೋದು. ಸೊ ಇದನ್ನು ಅವರು ಡಿಸ್ಕವರ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಇದನ್ನು ರಾಮನ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಅಂಥೇಳಿ ಕರೀತಾರೆ. ಸೊ ಇದಕ್ಕಾಗಿ ಅವರಿಗೆ 1930 ನೋಬೆಲ್ ಪ್ರೈಸನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ರಾಮನ್ ವಾಸ್ ಅ ಕೈಂಡ್ ಮ್ಯಾನ್. ಹಿ ಹೆಲ್ಪ್ ಪೀಪಲ್ when they were in difficulty. When he was working as the deputy accountant general, a villager went to him with some badly burnt 100 rupee notes. Any other person perhaps would have turned the villager away, but Raman took pity on the villager, examined the notes himself, and allowed the villager to exchange the burned notes for new ones. Once at the Raman Research Institute, a candidate was not given admission as he did not do well in his tests. When his travelling allowance was paid, the candidate found that he had received more. He returned to the office to pay back the excess amount. When Raman came to know of this, he liked the candidate's honesty and admitted him to the institute. The candidate was not able to make out why he was admitted when he had not done well in his test. It seems Raman told the candidate, I have admitted you to the institute because of your character. You are not very good at physics, but I can teach you. So here in this paragraph they have explained that how kind heart our Raman is. So Raman ಅವರು ಎಷ್ಟೊಂದು ವಿನಮ್ರವಾಗಿರುವರು ಅಂಥೇಳಿ ಈ ಒಂದು ಪ್ಯಾರಾಗ್ರಾಫ್ ಒಳಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಅದನ್ನು ನೋಡೋಣ. ರಾಮನ್ ವಾಸ್ ಅ ಕೈಂಡ್ ಮ್ಯಾನ್. He helped people when they were in difficulty. So here there are two instances, we can say there are two incidents that shows that how kind hearted Raman was. ಇಲ್ಲಿ ಎರಡು ಇನ್ಸ್ಟೆನ್ಸನ್ನು ಅಥವಾ ಇನ್ಸಿಡೆಂಟನ್ನು ಡಿಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಅದರಿಂದ ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ರಾಮನ್ ಅವರು ಎಷ್ಟು ಕೈಂಡ್ ಹಾರ್ಟ್ದವ್ರು ಅದಾರ ಅಂತಂದು. When he was working as deputy accountant general, a villager went to him with some badly burnt 100 rupee notes. So earlier we have seen that he was a deputy accountant general.
So while he was deputy accountant general, at that time a villager, he went to the bank with some badly burnt 100 rupees notes. See what happens means, while that villager, so he wants to exchange, then whether Raman accepts or not, it is explained here. ರಾಮನ್ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರಂತಂದರೆ ಡೆಪ್ಯೂಟಿ ಅಕೌಂಟೆಂಟ್ ಜನರಲ್ ಆಗಿ ತಮ್ಮ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಬೇಕಾದ್ರೆ ಅವಾಗ ಒಂದು ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದು ಏನಂತಂದ್ರೆ ಹಳ್ಳಿಲಿಂತ್ರ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಏನು ಮಾಡ್ತಾನಂತಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಸುಟ್ಟು ಹೋಗಿರುವಂಥ 100 ರೂಪಾಯಿ ಬಂಡಲನ್ನು ತೊಗೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾನೆ. ಸೊ ಇದೆಲ್ಲ ಬರ್ನ್ ಆಗಿದ್ದಾವೆ, ಇದೆಲ್ಲ ಸುಟ್ಟು ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾವೆ, ಇದನ್ನು ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಿಕೊಡ್ರಿ ಅಂಥೇಳಿ ಆ ಬ್ಯಾಂಕಿಗೆ ಹೋದಾಗ, ಸೊ ರಾಮನ್ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ನೋಡು ನೀನು. Any other person perhaps would have turned the villager away. So if any other person will be there in the bank except Raman, they would have done this only. So they would have turned the villager, but here he didn't turn them, he didn't turn the villager. ಏನಾಗುತ್ತಂದ್ರೆ ಬೇರೆ ಯಾವುದೋ ಜನ ಇದ್ರಂತಂದ್ರೆ, ಬೇರೆ ಯಾವುದೋ ಅಕೌಂಟೆಂಟ್ ಜನರಲ್ ಇದ್ರಂತಂದ್ರೆ ಅವರು ರಾಮನ್ ಬದಲಿ, ಸೊ ಅವ್ರು ಏನು ಮಾಡ್ತಿದ್ರು ಅಂತಂದ್ರೆ ಆ ಸುಟ್ಟಿರುವಂಥ ಹಣವನ್ನು ತೊಗೊಂಡು ಹೋಗ್ರಿ, ಇದನ್ನು ಚೇಂಜ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಅಂಥೇಳಿ ಹೇಳ್ತಿದ್ರು. ಆದರೆ ರಾಮನ್ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರಂತಂದ್ರೆ ಆ ರೊಕ್ಕವನ್ನು ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. But Raman took pity on the villager, examined the notes himself and allowed the villager to exchange the burnt notes for new ones. See, but what happens means, Raman, he was so kind-hearted that he himself examined those notes and he exchanged those notes, burnt notes with new ones. ನೋಡ್ರಿ, ಆ ರಾಮನ್ ಅವ್ರು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರಂತಂದ್ರೆ ಆ ಹಳ್ಳಿಯ ಮನುಷ್ಯ, ಆ ವಿಲೇಜರ್ ಏನು ಹೋಗಿರ್ತಾರಲ್ಲ ತಗೊಂಡು ಆ ಸುಟ್ಟಿರುವಂಥ ಬಂಡಲನ್ನು ಅವರು ಆ ನೋಟ್ಸನ್ನು ನೋಡ್ತಾರೆ, ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಮಾಡಿ ಅದ್ರ ಬದಲಿ ಆ ಸುಟ್ಟಿರುವಂಥ 100 ರೂಪಾಯಿ ನೋಟ್ಸ್ ಬದಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರಂತಂದ್ರೆ ಹೊಸ ನೋಟನ್ನು ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅವ್ರಿಗೆ. Once at the Raman Research Institute, a candidate was not given admission as he did not do well in his test. So once, another one incident is here. So once there was a boy, there was a candidate, so he was not admitted to the Raman Research Institute because he had not done well in his test. ನೋಡ್ರಿ ಏನಾಗುತ್ತಂದ್ರೆ ಇನ್ನೊಂದು ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅದೇನಂತಂದ್ರೆ ಒಂದು ಹುಡುಗ ರಾಮನ್ ರಿಸರ್ಚ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಒಳಗೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಟೆಸ್ಟನ್ನು ಬರೆದಿರೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಅವನಿಗೆ ಅಡ್ಮಿಷನನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿರೋದಿಲ್ಲ. ವೆನ್ ಹೀಸ್ ಟ್ರಾವೆಲಿಂಗ್ ಅಲೋವನ್ಸ್ ವಾಸ್ ಪೇಡ್, ದ ಕ್ಯಾಂಡಿಡೇಟ್ ಫೌಂಡ್ ದಟ್ ಹಿ ಹ್ಯಾಡ್ ರಿಸೀವ್ಡ್ ಮೋರ್. ಹಿ ರಿಟರ್ನ್ ಟು ದ ಆಫೀಸ್ ಟು ಪೇ ಬ್ಯಾಕ್ ದ ಎಕ್ಸೆಸ್ ಅಮೌಂಟ್. See what happens means, when that boy, that candidate, so he was there in that research institute, then he was paid traveled allowance, so traveling allowance. So when he counted that, then he came to know that the amount is more. So then he went to the office to give the excess amount. ಒಂದು ದಿನ ಏನಾಗುತ್ತಂದ್ರೆ ಆ ಹುಡುಗ ಏನು ರಾಮನ್ ರಿಸರ್ಚ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಒಳಗೆ ಟೆಸ್ಟನ್ನು ಸರಿ ಬರೆದಿರೋದಿಲ್ಲ, ಅವನಿಗೆ ಅಡ್ಮಿಷನ್ ಕೊಟ್ಟಿರೋದಿಲ್ಲಲ್ಲ. ಸೊ ಅವನಿಗೆ ಟ್ರಾವೆಲಿಂಗ್ ಅಲೋವನ್ಸನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ. ಆ ಹಣವನ್ನು ಎಣಿಸ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಜಾಸ್ತಿ ಹಣ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ ಆಫೀಸ್ಲಿಂದ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಆ ಹುಡುಗ ಏನು ಮಾಡ್ತಾನಂತಂದ್ರೆ ಆಫೀಸಿಗೆ ಹೋಗಿ ಆ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿರುವಂಥ ಹಣವನ್ನು ಕೊಡಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾನೆ. ಅವಾಗ ರಾಮನ್ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ನೋಡು ನೀನು. He returned to the office to pay back the excess amount. When Raman came to know of this, he liked the candidate's honesty and admitted him to the institute. See, when Raman came to know that the boy was honest, so he was giving back that excess amount. So then he thought that, okay, let us give admission to this candidate for his honesty. ರಾಮನ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಗೊತ್ತಾದಾಗ ಆ ಹುಡುಗ ಜಾಸ್ತಿ ಅಮೌಂಟ್ ಬಂದಿದೆ, ಸೊ ಅದನ್ನು ವಾಪಸ್ ಕೊಡಾಕಂಥೇಳಿ ಆಫೀಸಿಗೆ ಬಂದಿದ್ದಾನ. ಸೊ ಅವನ ಆನೆಸ್ಟಿಯನ್ನು ನೋಡಿ ರಾಮನ್ ಅವ್ರು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರಂತಂದ್ರೆ ಅವನಿಗೆ ತಮ್ಮ ರಿಸರ್ಚ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಒಳಗೆ ಅಡ್ಮಿಷನನ್ನು ಕೊಡ್ತಾರೆ. The candidate was not able to make out why he was admitted when he had not done well in his test. It seems Raman told the candidate, I have admitted you
to the institute because of your character. You are not very good at physics, but I can teach you. See, when that boy came to know that he got admission in Raman Research Institute, then he was in dilemma. So he was puzzled that why I got admission in this Raman Research Institute, because I have not done well in my test. So how can they give me admission? So he was puzzled. Then Raman said that I know, so I have given you the admission because of your honesty. So you are not very good at physics, but I can teach you, he says that. So this shows how kind hearted was Raman. ರಾಮನ್ ಅವರು ಆ ರಿಸರ್ಚ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಒಳಗೆ ಆ ಹುಡುಗನಿಗೆ ಅಡ್ಮಿಷನ್ ಕೊಟ್ಟಾಗ ಆ ಹುಡುಗ ಆಶ್ಚರ್ಯ ಆಗಿಬಿಡ್ತಾನೆ. ಯಾಕಪ್ಪ ನನಗೆ ಯಾಕೆ ಇವ್ರು ಅಡ್ಮಿಷನನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ನಾನು ಪೇಪರ್ಸ್ನೂ ಸರಿಯಾಗಿ ಬರಲಿಲ್ಲ, ಟೆಸ್ಟ್ ಸರಿಯಾಗಲಿಲ್ಲ, ಸೊ ಆದರೂ ಸಹಿತ ಇವ್ರು ಯಾಕೆ ನನ್ನನ್ನು ಅಡ್ಮಿಷನ್ ಕೊಡೋಕೆ ರೆಡಿ ಇದ್ದಾರ ಅಂಥೇಳಿ ಆಶ್ಚರ್ಯ ಆದಾಗ ರಾಮನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ನಾನು ನಿನ್ಗಂಥೇಳಿ ನಿನ್ನ ಟೆಸ್ಟನ್ನು ನೋಡಿ ನಿನಗೆ ಅಡ್ಮಿಷನ್ ಕೊಡಲಿಲ್ಲ, ನಾನು ನಿನ್ನ ಆನೆಸ್ಟಿಯನ್ನು ನೋಡಿ ನಿನಗೆ ಅಡ್ಮಿಷನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ನೀನು ಫಿಸಿಕ್ಸ್ ಒಳಗೆ ಅಷ್ಟೊಂದು ಸರಿ ಇಲ್ಲ, ಅಷ್ಟೊಂದು ಗುಡ್ ಇಲ್ಲ, ಉತ್ತಮ ಇಲ್ಲ, ಆದರೂ ಸಹಿತ ನಾನು ನಿನ್ನ ಫಿಸಿಕ್ಸ್ ಒಳಗೆ ಉತ್ತಮವಾಗಿ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಸೊ ನಿನ್ನನ್ನು ಕಲಿಸ್ತೀನಿ ಅಂಥೇಳಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ ರಾಮನ್. ಇದೆಲ್ಲ ನೋಡಿದ್ರೆ ನಮಗೇನು ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ, ರಾಮನ್ ಅವರು ಬೇರೆಯವ್ರಿಗೂ ಸಹಿತ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ರೆಡಿ ಇರ್ತಾರೆ. ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ಹಿಸ್ ಲೈಫ್ ಟೈಮ್ Raman received a number of honors and medals. In 1929, he was knighted by King George V and became Sir C.V. Raman. A number of universities honored him with doctorates. He was a member of many international scientific organizations. In 1954, the government of India awarded him Bharat Ratna. In 1957, the Soviet Union honored him by awarding the International Lenin Prize. Raman died on November 21st, 1970 at the age of 82. In his death, India lost one of the great sons and the world a great scientist. So here at the end of the lesson, here there is a description, there is a information about his ಅಚೀವ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಸೇ ಇನ್ ಹಿಸ್ ಲೈಫ್. ರಾಮನ್ ಅವರು ತಮ್ಮ ಜೀವನದೊಳಗೆ ಏನನ್ನ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿದಾರ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಚಿಕ್ಕವಾಗಿರುವಂಥ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ಹಿಸ್ ಲೈಫ್ ಟೈಮ್ ರಾಮನ್ ರಿಸೀವ್ಡ್ ಎ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಆನರ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮೆಡಲ್ಸ್. ಸೊ ರಾಮನ್ ತಮ್ಮ ಜೀವನದೊಳಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಮೆಡಲ್ಸನ್ನು ಗೆದ್ದಿದ್ದಾರೆ, ಆಮೇಲೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಅವಾರ್ಡ್ಸನ್ನು ಗೆದ್ದಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ಹಿಸ್ ಲೈಫ್ ಟೈಮ್, ಸೊ he had received many honors, he had received many medals. In 1929, he was knighted by King George V and became Sir C.V. Raman. So in 1929, when we say Sir C.V. Raman, so this sir, it was knighted by King George V as Sir C.V. Raman. So ಈ ಸರ್ ಅಂಥೇಳಿ ನಾವು ಏನು ಕರಿತೀವಲ್ಲ ಸರ್ ಸಿ ವಿ ರಾಮನ್ ಅವ್ರಿಗೆ, ಆ ಒಂದು ಸರ್ ಅನ್ನುವಂಥ ಒಂದು ಸ್ಥಾನವನ್ನು, ಆ ಒಂದು ಪೋಸ್ಟನ್ನು ಯಾರು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಂತಂದರೆ ಜಾರ್ಜ್ ಫೈ ಅನ್ನುವ ಕಿಂಗ್ ಅವರಿಗೆ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ. A number of universities honored him with doctorates. So many universities, they have honored Raman doctorates. ಸಾಕಷ್ಟು ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿಯವರು ರಾಮನನ್ನು ಡಾಕ್ಟರ್ ಪದವಿಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. He was a member of many international scientific organizations. So he was a member of many international scientific organizations. ಸಾಕಷ್ಟು ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸೈಂಟಿಫಿಕ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ಸ್ ಏನದವಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿನೂ ಸಹಿತ ಮೆಂಬರ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ ರಾಮನ್ ಅವರು. In 1954, the government of India awarded him Bharat Ratna. So he was awarded Bharat Ratna in 1954 by government of India. ಭಾರತದ ಸರ್ಕಾರ ಅವ್ರಿಗೆ ಭಾರತ ರತ್ನ ಅವಾರ್ಡನ್ನು ಕೊಡ್ತಾರೆ 1954 In 1957, the Soviet Union honored him by awarding the International Lenin Prize. So he was awarded the International Lenin Prize in 1957 by Soviet Union. Soviet Union ಅವ್ರು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತಂದ್ರೆ 1957 ಒಳಗೆ ಲೆನಿನ್ ಪ್ರೈಸ್, ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಲೆನಿನ್ ಪ್ರೈಸನ್ನು ಸರ್ ಸಿ ವಿ ರಾಮನ್ ಅವರಿಗೆ ಕೊಡ್ತಾರೆ. Raman died on November 21st, 1970 at the age of 82. So he died on November 21st. He was born on November 7.
he was died on November 21st, 1970. So at the age of 82 he died. 82 ವಯಸ್ಸೊಳಗೆ ಇವರು ನಿಧನ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಇವರು ನವೆಂಬರ್ 7ರಂದು ಜನ್ಮಿಸ್ತಾರೆ, ಆದರೆ ನವೆಂಬರ್ 21ರಂದು ಇವ್ರದ್ದು ನಿಧನ ಆಗುತ್ತೆ. In his death, India lost one of her great sons and the world a greatest scientist. So when Raman was died, so in his death, so here it is described that his death is a great loss to India. So great loss to Mother India, because she lost one of her great sons. And for the world, so and for the world also it is a great loss because it has lost a great scientist. ಇಲ್ಲಿ ಭಾರತ ಮಾತೆ ಅಥವಾ ಭಾರತದೊಳಗೆ ಸೊ ಭಾರತ ಮಾತೆಗೆ ಏನು ಹೇಳ್ಬೋದು ಅಂತಂದ್ರೆ ನಾವು ಸಾಕಷ್ಟು ನೋವಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಯಾಕಂತಂದ್ರೆ ಭಾರತ ಮಾತೆ ಅಥವಾ ಭಾರತ ದೇಶ ಏನು ಮಾಡಿದೆ, ಈಗ ಒಂದು ಶ್ರೇಷ್ಠವಾಗಿರುವಂಥ ವಿಜ್ಞಾನಿಯನ್ನು ಕಳ್ಕೊಂಡಿದೆ. ಅಷ್ಟು ಅಲ್ಲದೆ ಇಡೀ ವರ್ಲ್ಡ್ನೂ ಸಹಿತ ಒಂದು ಶ್ರೇಷ್ಠವಾಗಿರುವಂಥ ಗ್ರೇಟ್ ಆಗಿರುವಂಥ ಸೈಂಟಿಸ್ಟ್ ವಿಜ್ಞಾನಿಯನ್ನು ಕಳ್ಕೊಂಡಿದೆ. ಸೊ ಅವರ ಡೆತ್, ಅವರ ನಿಧನ, ಸೊ ಅವರ ಮರಣ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ ಅದು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಒಂದು ಲಾಸ್ ಅಂಥೇಳಿ ಹೇಳ್ಬೋದು ಅಂಥೇಳಿ ಇಲ್ಲೇ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. So now let us once again summarize the lesson. So here Sir C.V. Raman, he was born on November 7, 1888 in Trichy, and his parents were Chandrasekhar Iyer and Parvati Ammal. So during his boyhood he had interest in science. So he was very much interested in science that though he was studying in school, he used to take college students' books and he used to read science. And not only that, when he has completed his masters, he had a dream, he had a wish to go to United Kingdom, but it didn't happen because of his ill health. Then his relatives, they suggested him that you should take competitive examination, and after that, in that competitive examination he got first rank, and afterwards he becomes a government employee. So he got the post of Deputy Accountant General. Afterwards he felt that so this Deputy Accountant General post, it is not meant for me, so it is not made for me, I am not satisfied in this post. Then he had a hope that one or the other day I will become a scientist. But what happens means he felt that I am a fish, so which is dead now. Still he hoped that okay, I will become scientist. Then one day, so while he was returning from office, he saw a banner that Indian Institute of, so he saw the banner of Indian Association of Scientists. So when he saw that Indian Association of Scientists, suddenly he moved from there, moved from that moving train, he came out. So and then he met with those scientists, he gathered with those scientists. And another incident is there in Rangoon also, when he got the news that there are some modern equipments, modern scientific apparatus. At that time he visited there with in a hurried way he visited there, and then it is described that so he had an offer of professorship at Calcutta University. He accepted it and he left the post of Special Accountant General because he had a love for science. Because of his interest in science, so he accepted the post and he left the highly paid post of Special Accountant General. Then what happens means here, so Sir C.V. Raman's kind heartness is showed here. So how kind he was. Once a villager, he came with burnt notes, and Raman exchanged those notes with new ones. Another one incident is there, and that is a boy, a candidate who was not doing well in his test. So he was not admitted to the Raman Research Institute, but when that boy, he was given traveling allowance. At that time he counted that, and there is some more amount. So when he counted that, he returned to office, he paid that money back. So by seeing the honesty of that boy, Raman
gave admission to that boy, and he said that I am giving you admission because of your honesty. I know that you are not very good at physics, but I can teach you. So this is how Raman shows his kind heartedness towards that boy. And during his lifetime he had achieved many awards, many honors and medals. So he got the award, he was awarded Nobel Prize, he was awarded Bharat Ratna. So he was knighted by King George V as Sir C.V. Raman. And then so he got that International Lenin Prize also. So like this he was awarded, he got many doctorates from different universities. So this is how the achievement of Sir C.V. Raman we can see in this lesson. And when he died on November 7, at that time India lost, so India lost her great, one of the great son, and the world lost a great scientist. So this is how Sir C.V. Raman is explained here. ಸರ್ ಸಿ ವಿ ರಾಮನ್ ಅವರು ನಾ ಹೇಳ್ದಾಗೆ ತ್ರಿಚಿಯಲ್ಲಿ ಜನ್ಮಿಸ್ತಾರೆ. ಸೊ ಅವ್ರ ತಂದೆ ತಾಯಿ ಪಾರ್ವತಿ ಅಮ್ಮಲ್ ಮತ್ತು ಚಂದ್ರಶೇಖರ್ ಅಯ್ಯರ್ ಇರ್ತಾರೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನಾಗುತ್ತಂದ್ರೆ ತಮ್ಮ ಆಸಕ್ತಿ ವಿಜ್ಞಾನದೊಳಗೆ ಬಾಲ್ಯದಿಂದಲೇ ತೋರಿಸ್ತಾರೆ. ಅವರು ತಾವು ಸ್ಕೂಲ್ಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದರೂ ಸಹಿತ ಕಾಲೇಜ್ ಹುಡುಗರ ಬುಕ್ಸನ್ನು ತಗೊಂಡು ಆ ಬುಕ್ಸನ್ನು ಓದ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ, ತಮ್ಮ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟನ್ನು ತೋರಿಸ್ತಾರೆ. ಡೈನಮೋ ಮಾಡೆಲನ್ನು ಸಹಿತ ಅವ್ರು ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನಾಗುತ್ತಂದ್ರೆ ಅವ್ರದ್ದು ಅವ್ರ ಜೀವನದೊಳಗೆ ಸೊ ಎಲ್ಲೋ ಒಂದು ಡಿಸಪಾಯಿಂಟ್ಮೆಂಟ್ ಬರುತ್ತೆ ಅವ್ರಿಗೆ. ಯಾಕಂತಂದ್ರೆ ತಮ್ಮ MA ಪದವಿಯನ್ನು ಪಡೆದ ನಂತರ ಅವ್ರಿಗೆ ಒಂದು ಇಚ್ಛೆ ಇರುತ್ತೆ. ಆ ಇಚ್ಛೆ ಏನಂತಂದ್ರೆ ಯುನೈಟೆಡ್ ಕಿಂಗ್ಡಮ್ಗೆ ಹೋಗಿ, ಹೊರದೇಶಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ನಾನು ಮುಂದೆ ಕಲಿಬೇಕಂತಿರುತ್ತೆ. ಆದರೆ ಅವ್ರ ಅನಾರೋಗ್ಯ ಕಾರಣದಿಂದ ಏನಾಗುತ್ತಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗೋಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯತೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ, ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗೋದಿಲ್ಲ ಅವರು. ಹಾಗಾಗಿ ಅವರ ಸಂಬಂಧಿಕರು ಏನು ಹೇಳ್ತಾರಂತಂದರೆ ಇಲ್ಲೇ ಕಾಂಪಿಟೇಟಿವ್ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ಅದನ್ನು ವರ್ಕ್ ಮಾಡಿ, ಸೊ ಅದ್ರ ಕ್ಲಾಸಸ್ ತಗೋ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಆ ಕ್ಲಾಸಸ್ಸನ್ನು ತಗೋತಾರೆ, ಹಿಸ್ಟ್ರಿ ಮತ್ತು ಎಕನಾಮಿಕ್ಸನ್ನು ಕಲಿತಾರೆ. ಕಲಿತು ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಜಾಬನ್ನು ತಗೋತಾರೆ. ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಜಾಬ್ ತಗೊಂಡ ನಂತರ ಸೊ ಅವ್ರಿಗೆ ಡೆಪ್ಯೂಟಿ ಅಕೌಂಟೆಂಟ್ ಜನರಲ್ ಪೋಸ್ಟನ್ನು ಸಿಗುತ್ತೆ. ಆ ಪೋಸ್ಟ್ ಸಿಕ್ಕಿದಾಗ ಅವರು ಅತೃಪ್ತರು ಇರ್ತಾರೆ, ಸಂತೋಷ ಸಿಗೋದಿಲ್ಲ. ಯಾಕಂತಂದರೆ ಸೊ ನಾವೊಂದು ದೊಡ್ಡ ಸೈಂಟಿಸ್ಟ್ ಆಗಬೇಕಂತಿದ್ದೆ, ಆದರೆ ನಾ ಈಗೇನಾಗಿದ್ದೀನಿ, ಒಂದು ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರ ಆಗಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಮನಸ್ಸಿಲ್ಲ. ನನಗೆ ಹೇಗೆ ಅನ್ನಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತಂದರೆ ನೀರಿನಿಂದ ಮೀನು ಹೊರಗೆ ಹಾಕಿದಂತೆ. ಸೊ ನಾ ಎಲ್ಲೋ ಸತ್ತು ಬಿಟ್ಟಿನೇನಪ್ಪ ಅಂತ ಅನ್ನಿಸ್ತಾ ಇದೆ ನನಗೆ ಅಂಥೇಳಿ ಅವರು ಭಾವಿಸ್ತಾರೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನಾಗುತ್ತಂದ್ರೆ ಸರ್ ಸಿ ವಿ ರಾಮನ್ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಹೋಪ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಹಾಂ ನಾ ಒಂದಿನ ಸೈಂಟಿಸ್ಟ್ ಆಗೇ ಆಗ್ತೀನಿ ಅನ್ಕೋತಾರೆ. ಅದಾದ ನಂತರ ಅವರು ಡೆಪ್ಯೂಟಿ ಅಕೌಂಟೆಂಟ್ ಜನರಲ್ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ರೂ ಸಹಿತ, ಸೊ ಅವರು ಡೆಪ್ಯೂಟಿ ಅಕೌಂಟೆಂಟ್ ಜನರಲ್ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರೂ ಸಹಿತ ಅದ್ರ ಜೋಡಿ ಎಲ್ಲೋ ಸೈಂಟಿಸ್ಟ್ ಕೂಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಅವ್ರದ್ದು ಎಲ್ಲೋ ಒಂದು ಗ್ಯಾದರಿಂಗ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದರೂ ಸಹಿತ ಅವರು ಆ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ಗೆ ಹೋಗಿ, ಆ ಗ್ಯಾದರಿಂಗಿಗೆ ಹೋಗಿ ಆ ಬೇರೆ ಸೈಂಟಿಸ್ಟ್ ಜೋಡಿ ಮಾತನಾಡ್ತಿದ್ರು, ಅವ್ರ ಜೋಡಿ ತಮ್ಮ ವಿಚಾರವನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸ್ತಿದ್ರು. ಸೊ ಇದೆಲ್ಲ ನಡೀತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಒಂದಿನ ಅವರು ಒಂದು ಬ್ಯಾನರನ್ನು ನೋಡ್ತಾರೆ. ಆ ಬ್ಯಾನರನ್ನು ನೋಡಿ ಇಂಡಿಯನ್ ಅಸೋಸಿಯೇಟ್ ಆಫ್ ಸೈಂಟಿಸ್ಟ್, ಸೊ ಇಂಡಿಯನ್ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಆಫ್ ಸೈಂಟಿಸ್ಟ್ ಅನ್ನೋದನ್ನು ನೋಡಿ ಸೊ ಒಂದು ಟ್ರೈನ್ ಮೂವ್ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ, ಮನೆಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕಂತಿರ್ತಾರೆ, ಟ್ರೈನ್ ಒಳಗಿರ್ತಾರೆ. ಟ್ರೈನ್ ಮೂವ್ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ರೂ ಸಹಿತ ಆ ಟ್ರೈನ್ಲಿಂದ ಕೆಳಗೆ ಇಳಿತಾರೆ. ಯಾಕಂತಂದ್ರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಆ ಸೈಂಟಿಸ್ಟನ್ನು ಮೀಟ್ ಆಗಬೇಕಂತಿರುತ್ತೆ, ಅವ್ರ ಜೋಡಿ ಮಾತನಾಡಬೇಕಂತಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಈ ರೀತಿ ತಮ್ಮ ಆ ಟ್ರೈನನ್ನು ಮಿಸ್ ಮಾಡ್ಕೋತಾರೆ ಸೈಂಟಿಸ್ಟ್ ಜೋಡಿ ಮಾತನಾಡೋಕ್ಕೆ. ಇನ್ನೊಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಏನಂತಂದ್ರೆ, ಅವ್ರು ರಂಗೂನ್ ಒಳಗಿದ್ದಾಗ ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸುದ್ದಿ ಬರುತ್ತೆ. ಅದೇನಂತಂದ್ರೆ ರಂಗೂನ್ ಒಳಗೆ ಒಂದು ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಆಧುನಿಕ ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಉಪಕರಣಗಳನ್ನು ತಂದಿದೆ. ಸೊ ಅದನ್ನು ನೋಡೋಕೆ ರಾಮನ್ ಅವರು ಅಲ್ಲಿನೂ ಸಹಿತ ಹೋಗಿರ್ತಾರೆ. ಆಮೇಲೆ ಇನ್ನೊಂದು ಏನಂತಂದ್ರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಅಕೌಂಟೆಂಟ್ ಜನರಲ್ ಅಂಥೇಳಿ ಪೋಸ್ಟ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಆ ಪೋಸ್ಟ್ ಒಳಗೆ ಸೊ ಅವ್ರಿಗೆ ಪ್ರಮೋಷನ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಆದರೂ ಸಹಿತ ರಾಮನ್ ಸಂತೋಷವಾಗಿ ಇರೋದಿಲ್ಲ, ಮನಸ್ಸಿಂದ ಅತೃಪ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ. ಅವಾಗ ಕಲ್ಕತ್ತಾ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿಲಿಂದ ಅವ್ರಿಗೆ ಒಂದು ಆಫರ್ ಬರುತ್ತೆ. ಅದೇನಂತಂದ್ರೆ ಆ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ಒಳಗೆ ಆ್ಯಸ್ ಅ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಆಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕಂತಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಅವರು ಆ ಆಫರನ್ನು ಸಡನ್ಲಿ ಎಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮಾಡಿಬಿಡ್ತಾರೆ. ಆಮೇಲೆ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಅಕೌಂಟೆಂಟ್ ಜನರಲ್ ಪೋಸ್ಟನ್ನು ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಯಾಕಂತಂದರೆ ಸೊ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಅಕೌಂಟ್ ಜನರಲ್ ಪೋಸ್ಟ್ ಒಳಗೆ ಅವ್ರಿಗೆ ತೃಪ್ತಿ ಸಿಗೋದಿಲ್ಲ, ಸಂತೋಷ ಸಿಗೋದಿಲ್ಲ. ಪ್ರೊಫೆಸರ್ಶಿಪ್ನಾಗ ಅದು
ಕಡಿಮೆ ಸ್ಯಾಲ್ರಿ ಇದ್ದರೂ ಸಹಿತ ಅದನ್ನ ಯಾಕೆ ಎಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರಂತಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲೋ ನಾ ಒಂದು ಕಡೆ ವಿಜ್ಞಾನದ ಸಮೀಪ ಇದ್ದೀನಿ, ಎಲ್ಲೋ ಹುಡುಗರಿಗೆ ಟೀಚ್ ಮಾಡ್ತಾ ನಾನು ಏನಾದರೂ ಹೊಸದನ್ನು ಸಂಶೋಧನೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ಬೋದು, ರಿಸರ್ಚ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಇನ್ನೂ ವಿಜ್ಞಾನವನ್ನು ಕಲಿತೀನಲ್ಪ ಅಂಥೇಳಿ ಆ ಪೋಸ್ಟನ್ನು ಎಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೋತಾರೆ. ನಂತರ ಅವರು ತಮ್ಮದೇ ಆಗಿರುವಂಥ ರಾಮನ್ ರಿಸರ್ಚ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟನ್ನು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅಲ್ಲಿ ಆ್ಯಸ್ ಅ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಆಗಿ ತಮ್ಮ ಕೊನೆಯ ಉಸಿರ್ತನ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಇನ್ನೊಂದು ಏನಂತಂದ್ರೆ ಅವರು ವಿನಮ್ರವಾಗಿದ್ದಾರೆ ಅಥವಾ ಬೇರೆ ಜನರಿಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿ 2 ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ಸನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಮೊದಲನೇದು ಏನಂತಂದ್ರೆ ರಾಮನ್ ಅವರು ಡೆಪ್ಯೂಟಿ ಅಕೌಂಟೆಂಟ್ ಜನರಲ್ ಆಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಒಂದು ಹಳ್ಳಿಲಿಂದ ಬಂದಿರುವಂಥ ಒಂದು ಮನುಷ್ಯ ಹಳ್ಳಿಲಿಂದ ಒಬ್ಬರು ಬಂದಿರ್ತಾರೆ. ಸೊ ಅವ್ರ ಕಡೆ ಕೆಲವೊಂದು ನೋಟ್ಸ್ ಇರ್ತಾವೆ, ಅವು ಎಲ್ಲ ಸುಟ್ಟು ಹೋಗಿರ್ತಾವೆ. ಆ ನೋಟ್ಸನ್ನು ನೋಡಿ ರಾಮನ್ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರಂತಂದ್ರೆ ಹೊಸ ನೋಟ್ಸನ್ನು ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಈ ಥರ ಅವರು ಆ ವಿಲೇಜರನ್ನು ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇನ್ನೊಂದು ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಏನಂತಂದ್ರೆ ಇವರು ರಾಮನ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಒಳಗೆ ಅಡ್ಮಿಷನ್ ಒಂದು ಹುಡುಗನಿಗೆ ಕೊಡೋದಿಲ್ಲ, ಒಂದು ಕ್ಯಾಂಡಿಡೇಟಿಗೆ ಕೊಡೋದಿಲ್ಲ. ಯಾಕಂತಂದ್ರೆ ಅವ ಟೆಸ್ಟ್ ಸರಿ ಮಾಡಿರೋದಿಲ್ಲ, ಟೆಸ್ಟ್ ಒಳಗೆ ಕಡಿಮೆ ಅಂಕವನ್ನು ತೊಗೊಂಡಿರ್ತಾನೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಅವನಿಗೆ ಆ ಅಡ್ಮಿಷನನ್ನು ಕೊಡೋದಿಲ್ಲ. ಆದರೂ ಸಹಿತ ರಾಮನ್ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರಂತಂದ್ರೆ ಅವನ ಆನೆಸ್ಟಿಯನ್ನು ನೋಡಿ ಅವನಿಗೆ ಅಡ್ಮಿಷನ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಹೇಳ್ತಾರೆ, ನಾನು ನಿನ್ನ ಆನೆಸ್ಟಿಯನ್ನು ನೋಡಿ ನಿನಗೆ ಅಡ್ಮಿಷನ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ನೀ ಫಿಸಿಕ್ಸ್ನಾಗ ಸರಿ ಓದೋದಿಲ್ಲ, ಸರಿ ಓದ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಆದರೂ ಸಹಿತ ನಾನು ನಿನ್ನನ್ನು ಟೀಚ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂಥೇಳಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಕೊನೆಯದಾಗಿ ಅವರು ತಮ್ಮ ಜೀವನದೊಳಗೆ ಏನೇನು ಸಾಧನೆಯನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಇದನ್ನು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಅವರಿಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಪ್ರಶಸ್ತಿಗಳು ಬಂದಿದ್ದಾವೆ. ಅದರೊಳಗೆ ಭಾರತ ರತ್ನ ಅವಾರ್ಡ್ ಸಿಕ್ಕಿದೆ, ಅವರಿಗೆ ನೊಬೆಲ್ ಪ್ರೈಸ್ ಸಿಕ್ಕಿದೆ, ಲೆನಿನ್ ಪ್ರೈಸ್ ಸಿಕ್ಕಿದೆ. ಆಮೇಲೆ ಅವರಿಗೆ ಸರ್ ಅನ್ನುವಂಥ ಒಂದು ಹುದ್ದೆಯನ್ನು, ಸರ್ ಅನ್ನುವಂಥ ಒಂದು ಟೈಟಲನ್ನು ಯಾರು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಂತಂದರೆ ಕಿಂಗ್ ಜಾರ್ಜ್ V ಇವರು ಅವ್ರಿಗೆ ಸರ್ ಅಂಥೇಳಿ ಒಂದು ಟೈಟಲನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇವ್ರದ್ದು ಡೆತ್ ಆದ ನಂತರ ಭಾರತ ತಾಯಿ, ಭಾರತ ಮಾತೆ ತನ್ನ ಒಂದು ಶ್ರೇಷ್ಠವಾಗಿರುವಂಥ ಮಗನನ್ನು ಕಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂಥೇಳಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬರೇ ಭಾರತ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ ಇಡೀ ವಿಶ್ವನೇ ಸಹಿತ, ಇಡೀ ವರ್ಲ್ಡ್ ಒಂದು ಗ್ರೇಟ್ ಸೈಂಟಿಸ್ಟನ್ನು ಕಳ್ಕೊಂಡಿದೆ ಅಂಥೇಳಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಸೊ ಇದರ ಸರ್ ಸಿ ವಿ ರಾಮನ್ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಸೈಂಟಿಸ್ಟ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ಆಮೇಲೆ ಇವರು ಸೈನ್ಸ್ ಒಳಗೆ ಫೇಮಸ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ಎದಕ್ಕಂತಂದ್ರೆ ತಮ್ಮ ರಾಮನ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ಸಿಗೆ ಇವರು ಫೇಮಸ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಸರ್ ಸಿ ವಿ ರಾಮನ್ ಈಸ್ ಅ ಗ್ರೇಟ್ ಸೈಂಟಿಸ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಹಿ ಈಸ್ ನೋನ್ ಫಾರ್ ಹಿಸ್ ರಾಮನ್ ಎಫೆಕ್ಟ್, ದ ಸ್ಕ್ಯಾಟ್ರಿಂಗ್ ಆಫ್ ಲೈಟ್, ಆ್ಯಂಡ್ ಹಿ ಗಾಟ್ Nobel Prize in 1930. Thank you.